जय हिंद +3 फास्ट सेमिस्टर एसी ओडियार आउ एक फ्रेश क्लास को समस्त को स्वागत करछि। तो आज क्लास रे पुणी आम एक लंग क्वेश्चन को आलोचना करबा। आमर यूनिट 3 रो एई प्रश्नटी मध्य इंपोर्टेंट अछि। मु कहि परिबी प्रायतः सबु यूनिवर्सिटी रे 95% यूनिवर्सिटी रे एही प्रश्नटी आसीबार संभाव्यता बहुत अधिक रहउछि। प्रश्नटी कोन? प्रश्न हमको पचारिबो जे अनुच्छेद को आम केमतिका संक्षेप करवा। अर्थात आज विषयटी रही अनुच्छेद संक्षेपण शीर्षक निर्धारण और प्रश्न उत्तर। गोटे अनुच्छेद आमको देइथिबो, सेई अनुच्छेद को आम केउ भली भाबे संक्षेप करके लेखिबा बा एमिति मध्य पचारि देइ पारिबो अनुच्छेद संक्षेप करिवार नियम बल गुडिक लेख। तो ए प्रश्न निश्चित रूपे समस्ते परीक्षा पाइबे। ता पूर्वरु आम ए प्रश्न को जानि रखिबा, बुझीजिबा, परीक्षा आसले कौन भी असुविधा ना, आम आराम से लिखिपर। आगो केमती अनेक सारा इनफॉर्मेटिव अपडेट एवं अनेक सारा इंपोर्टेंट क्लासेस पाई निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब कर देखि ऑल रे नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देथिबे। आ हाँ, आमर जो माने पेड टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होइतिले एसी ओडिया पाई सेमान को ऑलरेडी मु सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कर देइछि। जो माने देखि नथिले जेकि ताको चेक कर नेबे। आ जो माने आम पेड टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होया पाई चाहती तांको पाई एक छोटो इनफॉरमेशन, सेमानकर जो रहिछि +3 फास्ट सेमिस्टर दुईटा कंपलसरी सब्जेक्ट रही कौन एसी ओडिया एवं आउ गोटे रही VSC EVS। यही दुईटा से कंपलसरी सब्जेक्ट रोचे। जदि जेकोसी भी माने कौन भी पिला पाखे एसी ओडिया कि VSC EVS यही दुईटा सब्जेक्टर कौन प्रकार गाइड ना, कौन प्रकार नोट ना, ताले सेमाने कौन करेंगे ना, सेमाने आम पाखु यह गाइड रो PDF आकार में नहीं पारे। ओके, एथिपाई से पेमेंट करने पड़ो। जो मैंने एसी ओडिया ने से 50 टंका, जो मैंने VSC EVS ने से 50 टंका, जो मैंने उभय ने 100 टंका पेमेंट करने पड़ो। जो मैंने 100 टंका पेमेंट करेंगे ताले मिलिबो कौन? तांको मिलिबो ऑल यूनिट रो PDF, गाइड रो PDF ऑल यूनिट अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सिलेबस। NEP 2020 सिलेबस अनुसार समस्त गाइड रो PDF मिलिबो। तापर से मु सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कर देबी जे पिला माने ए सब क्वेश्चन तुम मन पई इंपोर्टेंट अछि ताको टिके देखि जिवो। से सब सिलेक्शन क्वेश्चन मध्ये से मन को दिया जिवो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तांको तो गाइड रे तो प्रश्न दिया जिवो, ता बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मध्ये मु प्रोवाइड करिवि। से माने आराम से को प्रैक्टिस करिबारे बहुत सारा हेल्पफुल हेबो। तो जो माने एथि प्रति आग्रही थिबे तांकर गोटे टेलीग्राम गोटे थिबा दरकार, काहेकि ना ए सब PDF से को टेलीग्राम रे ही मिलिबो। जदि टेलीग्राम नाही ताले से माने प्ले स्टोर रो डाउनलोड कर नै पारिबे। आ जो माने इंटरेस्टेड थिबे से माने हमको 9861 382356 ए नंबर से माने हमको मेसेज कर नेबे। ठीक अछि, मेसेज करा परे तार परवर्ती स्टेप कौन से मुझे कहीदेवी। ठीक अच्छे, तो देखो कौन लिखा ना, संक्षेपीकरण प्रकृत अर्थ संक्षेप्त सार बा सारांशीकरण कौन से एक दीर्घ रचनार सारांश विशिष्ट सार भाग को नहीं चुंबक रे प्रकाश करिवार लिखन शैली को आम संक्षेपीकरण बोली कहबा। बुझीगला? ताले संक्षेपीकरण ओडिया काम कही कौन, सॉरी इंग्लिश काम कौन बोली कही, सामाराइजिंग। आम जो सामारी लेखु मन पड़ू ना मन पड़ूनु, आमर 10th रे +2 रे आम सामारी लिखिलु। मन कर तुम मु कहबी गोटे तुमको कथा जे तुम घर आज तुम जन्मदिन पालन करागला। कौन है? तुम आज जन्मदिन पालन करागला। मु कहबी तुम घर कौन कौन है तुम मते बुझा, माने मत गोटे लेखिकी दियो। ताने तुम कौन तुमर प्रत्येक मिनिट्र कथा को तुम कौन लिखिबो जे प्रथमे मु उठिली, उठिला परे एमती गली सेमती गली, माँ पिठा कले एमती गले सेमती गले, माने कौन टिके टिकी नाई। तुम मते टोटाली डेर तुम जन्मदिन जहाँ सब इम्पोर्टाट कथा है गोटे सारांश आकार में अल्प कि मत लिखिदेव, जहाँफल मुझे टोटाली जिनसा को बुझीजी। तो यही जिनसा रोच कौन आमको संक्षेपीकरण बोली कहुँ। इंग्राजी रे प्रेसियस बोली मध्य कहा जाए। ठीक अच्छे, देखो कौन सी रचना मुख्य भाग को सहज सरल भाषा रे अल्पीकरण कर प्रकाश करने एक स्वतंत्र कलात्मक शैली। बुझीगला? बहुत लिखाई आजिका समय, आजिका दुनिया समय क्या पाखे अच्छी, समस्ते खोजती सर्ट। आम कौन देखु, आम बर्तमान रील्स देखु, बर्तमान हूँ रील्स जुग। आम संख्या पर सबकि बुझापी चाहूँ। आम पाखे एत लंग आम पाखे समय ही न थाए, आम पाखे धैर्य ही न थाए। तेणु जदि गोटे बहुत बड़ाटा को आम छोट कर पार्चे, ये हूँ गोटे कौन, ये गोटे हूँ कलात्मक शैली।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ସମୟରେ କେତେକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଯତ୍ନ ଦେବା ନା ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତାର 1/3 ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଏହାର 1/3 ଶବ୍ଦ ସାରାଂଶଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା? 1/3 ମାନେ 1/3। ଓକେ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାର 1/3 ଅଂଶକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛିକି ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ତାର 1/3 ଅଂଶ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସତର୍କତା ସହିତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାପରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ତାର ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବାଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଏକାଥରକେ ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ରଫ୍ରେ ଏକାଧିକ ଥର ଲେଖି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବାଗେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା ସେମିତି ବି ହୁଏନି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଭୁଲ ହେବ ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ କରିବା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ଲେଖାଟି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପକରଣ, ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନିୟମାବଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ହେବ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ସମୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁ ରିଲ୍ସ ଯୁଗ। ଆମେ କେହି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପସନ୍ଦ କରୁନେ। ସର୍ଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ବୁଝିପାରିବା, ଆମର ଯେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ପୁରାପୁରି ସର୍ଟରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ କଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆମର ମନେ ରହେ। ଆମର କ'ଣ ମନେ ରୁହେ? କେବଳ ସାର କଥା ହିଁ ମନେ ରୁହେ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର A to Z କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଲେ, ସିଏ ମାମୁଁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଠାଟା ପଚି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମିଠାଟା ବାସି ଯାଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା ନା ମୋତେ। ତୁମକୁ ପଚାରିନି, ତୁମେ କହିବ ଯେ ହଁ ସାର୍ ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା, ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମର ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଣା ହେଇଥିଲା, କେକ୍ କଟାଗଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ କହିବ ନା କ'ଣ କହିବ? ପିଠା କଲେ, ପିଠା ମୁଡ଼ତେ ପିଠାଟା ପୁଣି ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ମୋ ମାଆ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ ପିଟିଲେ, ଜନ୍ମଦିନଟାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗନି, ଏଇଟା ସବୁ କହିବ ନା କହିବନି? ତେଣୁ ଆମେ ସାରାଂଶରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼େ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ସବୁକୁ ବାଦ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସଂକ୍ଷେପତାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଏପରିକି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଦପ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ଏହି ସଂକ୍ଷେପତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ଏହି ସାରାଂଶ ଲିଖନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ଲିଖନ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେ ବିଷୟରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଫଳରେ ପାଠକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ କେବଳ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ସାନ୍ କରିଦେବା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ପରେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟରେ କହିବି। ତ ଗଭୀର ମନୋପଯୋଗ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହିଁ ପାଠକ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ତଥ୍ୟକୁ ବାଛିପାରେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠକ ସେଇ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଧାନ ତଥ୍ୟକୁ ବାଛିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପଢ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଖବରକାଗଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସଟା ଆମକୁ କହିଦିଆଯିବ। ଦେଖ, ତ ସେଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସଟା ପଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ଅଧେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଏଇ ବିଷୟଟା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତାର
ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେଇ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ବାଛିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କଥା ଯେପରିକି ତାର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ତାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାର ଯେଟା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବାସ୍ତବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଭାବବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ଥକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ସଂକ୍ଷେପକରଣର ପାଇଁ କେତୋଟି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କେବଳ କେତେଗୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଉ କେତୋଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ଅତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏଣୁତେଣୁ ଲେଖିଲେ ସାର୍ଥକ ସାରାଂଶ ଲିଖନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୂଳ ଅଂଶରେ ଭାବୁକକୁ ବରଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ଭାଷା ବି କିଛି ସେଠି ୟୁଜ୍ କରି ନେଇପାରିବା। ମୂଳ ଅଂଶରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥାଏ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାରାଗ୍ରାଫ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସଂକ୍ଷେପକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଆଉ କେତୋଟି କଥା କୁହାଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଯେ ନିମ୍ନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବଗତ ପାଇଁ କେତୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଉ ତାର ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେସବୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି କେତେଟା ଥିଲା ନା 136ଟା ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା ଆମର 48ଟା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଶୀର୍ଷକର ନା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଇପାରେ, ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ, ବା ନିଜରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇପାରିଲେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଅପଡ଼େଟ୍, ଅନେକ ସାରା କ୍ଲାସେସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।